Hello everybody, my name is Anusha and in this video I'm going to talk about reorder paragraphs. Let's begin. So कसरी हुन्छ यसको रुल के हो भनेर मलाई आज सिकाउन आएको है. Those who have already taken the class for reorder, tell me, what have you learned? What is the first rule? First rule, अब first sentence चाहिँ हामीले independent and general sentence, independent sentence र general sentence. For example, one reason for this alarming ratio. Can this be the first sentence of our paragraph? यो के भनेछ दिस भन्दैछ नि त दिस भनेको के हो त थाहा छैन हामीलाई भनेपछि अगाडि केही आउनु पर्यो so that means it's not independent. Hey, something like this is independent. The COVID-19 pandemic has disproportionately hurt members of minority communities in the US भनेको. So this is a general and independent sentence. First rule. त्यसपछि what other rules have you learned? Date and event. Dates and events. Academically, dates हरूमा चाहिँ first भएको चिज आउनु पर्यो हैन जस्तै in the morning भनेर अनि पछि बल्ल in the evening भनेर जुन अनि पछि बल्ल जुलाई है एकछिनमा इभेन्ट्स पनि त्यही हो इभेन्ट्स पनि पहिला मैले चाहिँ नि घर किने त्यसपछि त्यो घरलाई सजाएँ पहिले घर किन्न अगाडि नै घर सजाउन मिलेन नि त हैन सो घर किन्नु पर्यो पहिला अनि त्यसपछि घर सजाएँ दे आर इभेन्ट्स फर्स्टमा चाहिँ नि किन्ने एक्सन आउनु पर्यो अनि बल्ल सजाउने एक्सन आउनु पर्यो हैन दिस इज कल्ड डेट्स एन्ड इभेन्ट्स त्यो अनुसार हामीले रिअर्डर गर्ने थर्ड रुल प्लिज Full form एकचोटि फेरि full form and abbreviation. Yes, full form and abbreviation. Full form and abbreviation. यो भनेको कस्तो त पहिला पुरै एक्सप्लेन पुरै नाम दिनु पर्यो अनि बल्ल उनीहरुले चाहिँ नि शॉर्ट फर्म दिनु पर्यो हैन यसमा चाहिँ नि पुरै नाम भनेको चाहिँ नि अब समथिङ लाइक they should give suppose यहाँ चाहिँ अब SARS-CoV-2 भनेर दिएको छ हैन यो त हामीलाई सबैलाई थाहा भएको भएर उनीहरुले शॉर्ट फर्म दिएको छ तर sometimes when we don't know what it means they must give us the full form first. So Dr. Smith भन्नु भन्दा अगाडि Dr. Janet Smith भन्नु पर्यो के उनीहरुले otherwise we don't understand who they are talking about. The doctor भन्नु अगाडि त्यो डाक्टरको नाम दिनु पर्यो रिसर्चर्स को पनि अब कुनै पनि रिसर्च सेन्टर को नाम दिन्छ UTC भनेर दिएको छ भने त्यो UTC को पहिला फुल फर्म आउनु पर्यो अनि बल्ल UTC भन्न पाइयो अदरवाइज इट डजन्ट मेक सेन्स टु द रिडर्स कि उनीहरुले के चाहिँ भनिरहेछ के कसको बारेमा कुरा गरिरहेछ भनेर सो फर्स्ट अफ अल यु फोकस अन द फुल फर्म एन्ड देन द एब्रिभिएसन नेक्स्ट प्लिज noun pronoun yes noun and pronoun noun pronoun मा कस्तो त सेम थिङ noun पहिला आउनु पर्यो अनि बल्ल pronoun आउनु पर्यो अब यहाँ they are more भनेछ नि त हैन who they are more likely to get grievously ill who are more likely to get grievously ill भनेर यो पहिलाको सेन्टेन्सहरुमा हामीले चाहिँ खोज्नु पर्यो maybe African Americans. African Americans are more likely to have jobs that require them to leave their homes and to commute by public transport, for example, both of which, oh my god, हिजो भर्खर पढेको हैन यो? Wow, look at it. Hey, both of which increase the chances of getting infected. They are also more likely to get भनेको they भनेपछि अब African American कै कुरा आयो नि त हैन? yes. So noun first and then pronoun, you know. Then next, please. Positive, connector negative. Okay, connectors ne bhanau na ani पछि positive negative bhanau है त so connectors means what however also on top of that हैन in addition to अलि तल तल गयो भने चाहिँ त्यस्तो despite है अनि यस्तो वर्डहरुलाई चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो कि किन उनले डिस्पाइट भनेको छ
किन उले चाहिँ नि let's see here along with other researchers हैन भनेपछि they must have talked about, they must be talking about other researchers first अनि बल्ल along with भने such interventions, so they must be talking about interventions in the sentences here कतै अगाडि नै पहिल्यै interventions भन्नु पर्यो अनि बल्ल such भनेर युज गर्नु पर्यो के, so these are connectors है. Similarly अरु पनि आउँछ but भनेछ किन but भनेको यो भन्दा अगाडि के चाहिँ भनिराछ त हैन, सो त्यो चीजहरु हामीले चाहिँ नि ठक्क थाहा हुनुपर्छ है त. Now after connectors मा पनि अब two types of connectors छ है. What are they? First positive र negative. Contrasting हैन, पहिला चाहिँ contrasting भनेको जस्तो यो but भयो हैन, despite भयो, although भयो र same idea भनेको कस्तो त such because पनि same idea मा हो, because पनि same idea मै पर्न जान्छ हैन, अनि के रे furthermore यिनीहरु सबै same idea मा पर्न जान्छ के. Make sure that although the contrasting words छ भने चाहिँ there must be some form of contrast के, खाली हे यही हो भनेर राख्ने होइन के, what is the contrast, where is the contrast भनेर बुझ्नु पर्छ के. अनि also भन्यो भने किन also भन्यो उले हैन, also भन्नुको लागि त त्यो भन्दा अगाडि त्यस्तै के भन्नु पर्यो नि त, otherwise there is no way they can say also. So यो चाहिँ हामी सेम आइडिया र कन्ट्रास्ट हाम्रो यसमा आयो भने we will do it हैन. त्यसपछि अब जाउँ 6 नम्बरमा, positive negative. Okay, positive negative भनेको कस्तो भन्दाखेरि if they are talking about यो कोरोनाको कुरा हो नि त, यो त कोभिडको कुरा हो यो प्याराग्राफमा चाहिँ, यदि उनीहरुले कोभिडले सपोज यहाँ माथि चाहिँ कोभिडले चाहिँ हैन अब यो रेसिजम के भइराछ हैन, अफ्रिकन अमेरिकनहरुलाई राम्रो भएको छैन, उनीहरुले धेरै चीजहरु पाएको छैन, हस्पिटलाइज भएको छ हैन, के भनेर चिल्ड्रन डु नट स्टार्ट, उनीहरुले माल न्युट्रिसन सबै नेगेटिभ मात्र बोलिराछ नि त, यो सबै नेगेटिभ बोलेको छ, एक ठाउँमा हुनु पर्यो यो सबै हैन. वरिङली भनेछ सबै नेगेटिभ, डिसएडभान्टेज सबै नेगेटिभ भन्छ. As soon as they have a word but अथवा however भन्ने राख्न बित्तिकै अनि त्यहाँ टोन चेन्ज हुँदै जान्छ के है. but they between poor and rich children as well as between white and black children in the subsequent decades narrowed the health gaps भनेको पोजिटिभ हो नि त. जुन चाहिँ नि पहिला पोर र रिच, पोरले चाहिँ खत्तम हेल्थ पाउँथ्यो, हेल्थ सर्भिस पाउँथ्यो, रिचले चाहिँ एकदम राम्रो हेल्थ सर्भिस पाउँथ्यो है. तर यो इन्टरभेन्सनले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो ग्याप चाहिँ नि कम भयो भनेर हामीले केले भन्न छ, बटले भन्न छ. सो आफ्टर दिस मोस्टली त्यो चाहिँ नि अब पोजिटिभ आउनु पर्यो के है. एउटा कुरा हेर त, यही इन्टरभेन्सनको कुरा हेर है त. Interventions after birth and such interventions. देखियो noun र pronoun को कुरा देखियो. So पहिला के आउनु पर्यो, something पहिला इन्टरभेन्सन पर्यो, पहिला पुरै after birth अनि बल्ल such interventions भनेर आउनु पर्यो के. So this is called noun pronoun हैन. Positive negative पनि त्यस्तै है. अब यहाँ however भन्छ, however right, so enormous disparities in health and vulnerability remain, however, and raise disturbing questions about how children born to look. This word here butले positive tone ल्याएछ यहाँ यो sentence मा, तर फेरि however use गर्यो उनीहरुले, positive भएको छ तर फेरि however use गर्यो उनीहरुले अनि आउँछ फेरि नेगेटिभ के है. त्यही भएर डिस्टर्बिङ क्वेशन्स फेरि नेगेटिभ टोनमै लग्यो के उनीहरुले, अलार्मिङली हैन नेगेटिभ. सो हाउएभर बट यिनीहरुले चाहिँ नि ठ्याक्क टोनै चेन्ज गरिदिन्छ के.
पोजिटिभ नेगेटिभ है त अब अर्को के छ ग्रुपिङ ग्रुपिङ भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यदि उनीहरूले अफ्रिकन अमेरिकन चिल्ड्रनको बारेमा कुरा गरेको छ भने फर्स्ट दे मस्ट फिनिश टकिङ अबाउट अफ्रिकन अमेरिकन चिल्ड्रन अनि बल्ल सायद अरू चिल्ड्रन जस्तै सोल्ली अमेरिकन चिल्ड्रन अथवा क्यानेडियन चिल्ड्रन अथवा यस्तो भन्नु पर्यो के बुझ्यो यो चाहिँ ग्रुपिङ हो जस्तै यहाँ चाहिँ नि उनीहरूले पुरै न्युट्रिसनको कुरा गरेछ हैन सबै हेर न आई हेभ शोन द्याट न्युट्रिसन प्रेग्नेन्ट वुमेनको कुरा गरेछ बच्चाहरूको कुरा गरेको छ हैन भने यो सबै उनीहरूले बच्चाहरूकै कुरा गर्नु पर्यो के दोज बोर्न इन भनेर सबै बच्चाहरूकै कुरा गरेछ नि चिल्ड्रन है सो चिल्ड्रन यो सबै ग्रुपिङ हो के अनि सायद उनीहरूले पछि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अब they will talk about something else even here सब चिल्ड्रनको बारेमा कुरा गरिरहेछ mothers हैन प्रेग्नेन्ट अझै त्यही कुरा गरिरहेछ families famine birth weight infant health asthma siblings they're all talking about बच्चाहरूको health हैन still birth weight so maybe this entire paragraph is about low birth weight यस्तोहरु हैन pregnancy and all child drop pregnancy ko problem yes I think this is all about them but sometimes there may be two different things there may be two different aspects and two different aspects first you have to finish talking about one aspect then you go on and talk about another aspect okay mix गर्नु भएन है मदर र इन्फेन्टको कुरा गरेछ र फादर र इन्फेन्टको कुरा गरेछ भने मदर र इन्फेन्टको पहिला सकाउने अथवा फादर र इन्फेन्टको पहिला सकाउने मदर फादर गर्न मिलेन हामीले मेक सेन्स प्रब्लम सल्युसन एउटा छ है प्रब्लम सल्युसन थियो कन्क्लुजन हुनु जरुरी छैन है रङ कन्सेप्ट हाम्रो कन्क्लुजन रिअर्डरमा हुन जरुरी छैन बिकज they are taken randomly from random paragraphs जस्तै उनीहरूले यति लिन सक्छ के यहाँदेखि यहाँसम्म लिदियो हैन अनि प्याराग्राफ जम्बल गर्दियो के यति प्याराग्राफ जम्बल गर्दियो सो that doesn't mean it must have a conclusion नहुन पनि सक्छ कुनैमा है टास्कमा क्वेशनमा एन्ड भयो क्वेशनमा एन्ड भयो अस्ति दिनु भएको नि थ्योरी जस्ट जे पनि हुन सक्छ के क्वेशनमै एन्ड पनि हुन सक्छ कन्क्लुजन नहुन पनि सक्छ हुन पनि सक्छ है सो त्यो हाम्रो कन्सर्न हो किनभने यो यसपछि अर्को प्याराग्राफ त बाँकी नै छ त उले किन कन्क्लुड गरोस् हैन उनीहरुको काम भनेको यति एउटा प्याराग्राफ लिएर दिने हो के त्यसमा कन्क्लुजन छ कि छैन भनेर हेर्ने होइन के उनीहरुको काम भनेको मेक सेन्स हामी मात्र नेपालमा मात्रै हामीलाई सिकाउँछ के यो लेख्दाखेरि यो हुनुपर्छ किनभने उनीहरुले इन्टायर एसेबाट लिदैन एसेको पनि पर्टिकुलर एउटा प्याराग्राफ मात्रै झिकाउँछ के उनीहरुले Alright, so let's now go on and do some of them है त अब हिजो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भएको थियो instead of going to alpha PTE मा भनेको चाहिँ नि रियल एक्जाम क्वेशन्सहरु आउँछ हैन एक्चुअली त्यो रियल एक्जाम क्वेशन्स पनि यस्तै वेबसाइटहरुबाट निकालेको हो के उनीहरुले आफ्नो कहिले पनि बनाएन सबै यस्तैबाट निकाल्छ हैन साइन्टिफिक अमेरिकनहरुबाट साइन्स डेली अब कुन बीबीसी न्यूज है यस्तो न्यूजहरु CNN बाट निकाल्छ अनि हामीलाई दिइदिन्छ सो त्यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्नु इज गुड बट एभ्री डे एउटा यहाँबाट पनि प्र्याक्टिस गर्ने क्या यस्तो एउटा स्ट्रक्चरबाट त्यो गर्यो भने खाली मोनोटोनस मात्र हुन्छ एउटा चारवटा वर्ड हुन्छ चारवटा सेन्टेन्सलाई मात्रै फोकस गरे हुन्छ यहाँ त हामीले इन्टायर प्याराग्राफलाई नै फोकस गर्छौं नि त so this becomes more organic than that one त्यो चाहिँ खाली forced learning मात्र भयो के यो चाहिँ नि एउटा इन्ट्रेस्ट को लागि पनि लर्न हुन्छ के अनि यसमा चाहिँ ल so these are 4 sentences here please solve it in 2 minutes
Okay. Chat box ma aako छ answers. CADB ki CABD. Okay. C. In a recent study, होइन अब independent sentence र general sentence पहिला आउने भयो, which is C definitely यहाँ है, because D मा पनि we have conducted भनेर भनेको छ, who have conducted, also त्यो पनि मिलेन. A मा पनि transformer bushing systems are vital to electrical substation networks and these components are especially vulnerable in high seismic regions like ठिकै छ, तर यो कसैले भनेको चीज भयो नि त हैन, said Mr. Dr. Maria Calloway भनेको छ. So C बाट सुरु गरेपछि अब recent study मा के आउनु पर्यो भन्दा B आउनु पर्छ है पहिला चाहिँ. C पछि B आउनु पर्छ. किन? So here they are only talking about bushing systems, any kind of bushing systems, and also they are talking about researchers. So researchers भनेको रहेछ भने अब हामीले यसको लागि you need to find a pronoun. यहाँ छ त, A मा छ त कुनै pronoun? The pronoun is here. D. हैन? By reinforcing their bases with steel. So one activity यहाँ देखेर छ, by doing one thing, by doing another thing. So C B को connection छ यहाँ. रिसर्चर्सहरूले चाहिँ बुशिङ सिस्टम्सलाई मेन्टेन गरेको छ स्टिल स्टिफनर्स युज गरेर. Also probability based loss assessment study गरेर उनीहरूले यो पत्ता लगायो कि बुशिङ सिस्टम्स जुन चाहिँ नि अर्थक्वेकले गर्दा ड्यामेज हुन्छ त्यो यस्तो यस्तो हुन्छ, इज अप टु 10 times lower for steel enforced ट्रान्सफर्मर के. यहाँ चाहिँ स्टिल स्टिफनर्स युज गरेको छ अनि त्यसले गर्दा उनीहरूले यस्तो पनि थाहा पाए कि 10 गुणा कम हुन्छ अरे के स्टिल युज गर्यो भने भनेर सी र बी को रिलेसन आएको छ. अनि बल्ल ट्रान्सफर्मर बुशिङ सिस्टम. सो ट्रान्सफर्मर बुशिङ सिस्टम्स अनि बल्ल यु गोना एक्सप्लेन अबाउट ट्रान्सफर्मर बुशिङ सिस्टम्स अनि पर्टिकुलर यो मान्छेले भनेको हो भनेर. And then we have conducted a full risk and loss assessment of the impact of damaged bushing in terms of cost and time to recovery for electric power networks. We भनेको चाहिँ अब यो मान्छेले के said भनेछ नि त, said doctor भनेछ अनि फेरि उले फेरि भन्यो के यो एउटा चाहिँ नि यो भन्यो अनि अर्को चाहिँ D. We भनेर त उले आफैले भनेको कुरा आउँछ नि त. They भनेको पो थर्ड पार्टी हो नि त, we भनेको फर्स्ट पार्टीले भनेको हो के. So the right answer is C. A, B, A, B, C, B, A, D. C, B, A, D. But let's see how many marks you get. है किनभने pairing को marks आउँछ, not for individual sentences. ल अब सुदीप को कति आछ त, CADB भएको छ भने CAD 1 mark. Sudeep gets 1 mark for AD. So CABD गर्ने सबैको 0 आछ है. CA बर्बाद जुल. Okay, बर्बाद जुलगा के गर्ने. ल के छैन, यही हो सिक्ने तरिका हैन. Now let's do another one. अब ल okay, so this is your paragraph. Easy.
Okay, time up. Right. Now, vaping भनेको के हो? Anyone? Don't know. कसैलाई थाहा छ? Smoking भनेको भ्याप त्यो तान्ने वाला भ्याप हो त हैन smoking कस्तो तान्नेवाला भने के? म त अलि पुरानो जमानाको भइसक्यो आजकल के छ कस्तो के हो मलाई स्मोकिङ मात्र थाहा छ त्यो हुक्का जस्तो नाम त तानेर धुवा लिने हो कि फ्लेभर आफै हालेर आमा कस्तो हो त्यो छ नि त्यो आजकल खुब चलन चल्तीमा त्यो आएर हातमा कस्तो लाइटर टाइपको हैन हजुर म्याम त्यसमा धुवा त्यो तान्ने खालको हो दैट इज कल्ड वेपिङ हैन सो नाउ यहाँ चाहिँ हाम्रो अब ग्रुपिङको कुरा आउँछ है त गाइस ग्रुपिङको लास्ट थियो नि एमा निकोटिनको कुरा छ है बीमा सिगरेट स्मोकको कुरा छ है डीमा पनि सिगरेट स्मोकको कुरा छ र सीमा छ वेपिङको कुरा भने अब यु कान्ट मिक्स म्याच सिगरेट स्मोकिङ एन्ड वेपिङ कि त वेपिङ भनेर कुरा गर्नु पर्यो कि त सिगरेट स्मोकिङ कुरा गर्नु पर्यो है त जेनरल कुन छ इन्डिपेन्डेन्ट कुन छ भनेर बुझ्नु पर्यो के जहाँ नम्बर आउँछ नि यस्तो 40% 50% 500 people 600 people यो स्पेसिफिक हो so many of you started with C surprisingly हुन त मैले भनेको पनि थिएन figuresहरु जहाँ आउँछ they are actually examples okay so you can't start with C B अगाडि आउँछ म्याम yes किनभने A त मिलेन A आउन मिलेन D पनि आउन मिलेन D मा पनि also भन्दै छ अनि A मा पनि in addition भन्दै छ so the best I'm C भने independent sentence हैन है independent हो तर स्पेसिफिक हो के यो स्पेसिफिक र इन्डिपेन्डेन्ट मा फरक छ के जस्तै मैले यता सेन्टेन्समा लेखेँ 5% people came to the class भनेर लेखेँ यो इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स हो है तर मैले few people came to the class भने अब which one is general Few people came to the class. yes यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट त हो but specific Specific भयो त हैन यो पनि इन्डिपेन्डेन्ट हो and general हाम्रो टार्गेट के हो फर्स्ट रुल के हो इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड जनरल खोज्ने मेक सेन्स so C बाट गर्न मिलेन है so better we choose B and the first B among the many harmful chemicals धेरै अब कति जनाले चाहिँ among बाट पनि गर्न मिल्छ र भनेर पनि नचुज गरेको होला हो त्यो अमङ चाहिँ अगाडि आउँदैन होला भनेर फेरि आको गरे के अर्को नि आन्सर कस्तो रङ कन्सेप्ट के हाम्रो है रङ कन्सेप्ट हेर है त we can always start with among while लेख्ने है यो सबैले although we can always start with among while although and अरु कस्तो खालको अब as हैन because यस्तो सेन्टेन्सेसहरुबाट हामीले स्टार्ट गर्न मिल्छ है हिजो मात्रै एउटा because को सेन्टेन्स बनाएको हैन because something so यो इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स हो के because बाट पनि स्टार्ट हुन मिल्छ के है सो डोन्ट थिंक कहाँबाट among बाट स्टार्ट भयो त भनेर के सो B बाट हामी स्टार्ट गर्यौं हैन अब आउँछ यससँग B सँग कनेक्टेड के छ B ले के भन्दैछ पहिला फेरि C आउन मिलेन त नि C किन आउँछ त नि वेपिङको कुरा सिगरेट स्मोकिङ भनेपछि पहिला सिगरेट स्मोकिङकै कुरा सकाउनु पर्यो के अथवा हार्मफुल केमिकल्स भनेपछि केमिकल्सको कुरा सकाउनु पर्यो के
D. ए ए एउटा चाहिँ उसले के भन्यो भन्दा कार्बन मोनोअक्साइडको कुरा गरेछ हैन सिगरेट स्मोकिङमा कार्बन मोनोअक्साइड हुन्छ त्यसले गर्दा अक्सिजन जान गाह्रो पर्छ फिटसमा त्यो भन्दा पनि निकोटिनले पनि अब ब्लड भेसलको डेभलपमेन्टमा असर पर्छ युटेरसमा फिटसकै कुरा आछ के and disrupts developing neurotransmitter systems leading to poor psychological outcomes भनेको त्यो युटेरसमा बच्चालाई चाहिँ साइकोलोजिकल आउटकम पर्छ अरे त्यो दुईटाले एउटा कार्बन मोनोअक्साइड अनि अर्को निकोटिन अनि आउँछ अब maternal cigarette smoking during pregnancy has also been associated with epigenetic changes in the एउटा साइकोलोजिकल आउटकम उल्टा हुने भयो खराब हुने भयो अर्को एपिजेनेटिक अब एपिजेनेटिक भनेको के हो मलाई पनि थाहा छैन है तर रिलेटेड रिलेसन देखाउने के but how these work we don't know कसरी हुन्छ कसरी इन्डिभिजुअललाई अफेक्ट पर्छ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म पनि मिस्टिरियस छ अब आउँछ भेपिङको कुरा द रिसेन्ट सर्ज इन भेपिङ is an extremely worrying development that could have long-term implications for fetal and infant health. So grouping by the BAD all talking about cigarette smoke and C talking about vaping. Okay? So anyone who got all correct? So अझै पुगेको छैन है त BCDA पनि मिल्दैन है CB so
टाइम छैन सकिसक्यो टाइम यति त्यहाँ टाइम लगायो भने त गयो है एक्जाममा भेटाउँदैन नि यो फेरि पछाडिको प्याराग्राफ्सहरु पछाडिको क्वेशन्सहरु छुट्छ साह्रो के लेख्ने त ठीक छ बी बाट स्टार्ट गर्यो हैन मोस्टली सबैले धेरैले बी बाट स्टार्ट गरेको छ व्हिच इज ग्रेट नमुनाले चाहिँ ई बाट गरेको छ हेर है नमुना कम्प्लिकेटिङ म्याटर्स इच कहाँको पोल्युटेन्ट which pollutant कुन पोल्युटेन्ट each pollutant रे acts in a different way complicating matters भनेको अझ पनि सिचुएसनलाई कम्प्लिकेट गर्नको लागि हरेक पोल्युटेन्टले डिफरेन्ट वेमा काम गर्छ भनिन्छ के तर व्हाट म्याटर केको म्याटर कम्प्लिकेट गर्दैछ त है we don't know e is actually a dependent sentence so without any doubt we choose b अनि अघि नै भनिसके ए जुन जहाँ चाहिँ नम्बरहरु दिएको हुन्छ पर्सेन्टेजहरु दिएको हुन्छ त्यो के हो त स्पेसिफिक हो भनेर बी हैन बी मा के कुरा गरेको छ त प्रेग्नेन्ट वुमेन मेबी वुमेन भन्ने कतिले वुमन अथवा वुमेन के भन्छ होला वुमेन Pregnant women may be exposed to thousands of toxic chemicals in the air, water, soil, and sundry products at home and at work. General and independent. अब के त एउटा नेगेटिभ हो नि यो टक्सिक केमिकलमा चाहिँ एक्सपोज हुन्छ त्यो टक्सिक प्रोडक्ट एयरमा पनि हुन सक्छ वाटरमा पनि हुन सक्छ जता पनि हुन सक्छ नाउ कम्स ई each pollutant जस्तै पानीले अर्कै पानीमा भएको केमिकलले अर्कै काम गर्छ वाटरमा भएकोले अर्कै के गर्छ सोइलमा भएकोले अर्कै के गर्छ रे के सीमा भनेछ नि एटमोस्फियरको कुरा एटमोस्फियरमा भएकोले काम यस्तो गर्छ भनेर आउँछ के है अब जसले ए पहिला चुज गरेको छ नि एकदम गल्ती गरेको छ किनभने यसमा त लेडेड ग्यासोलिन को कुरा गरेको छ नि त यो पनि युएसमा मात्रै त्यो पनि एउटा पर्टिकुलर इयरमा गरेको सर्वेले गर्दा भने ए त आउनै सक्दैन के जसरी भए पनि पहिला डी आउनु पर्छ अनि बल्ल ए आउने हो डी ए को एउटा पेयरिङ हुनुपर्छ ए डी होइन एक्जाम्पल पहिला आउँदैन पहिला तिम्रो एक्सप्लेनेसन आउँछ लेड भन्छ यसलाई खासमा चाहिँ हैन लेड पानी र हावामा भएको लेड यदि भित्र गयो भने शरीरमा गयो भने अनि प्लेसेन्टामा गयो भने त्यसले चाहिँ नि ब्रेन डेभलपमेन्टमा हार्म गर्छ अरे अनि बल्ल यसले चाहिँ नि जुन चाहिँ नि फेज आउट अफ लेडेड ग्यासोलिन लेड टु अ डिक्रिज अफ अप टु 4% इन इन्फेन्ट मोर्टालिटी एन्ड लो बर्थ वेट रे के सो यस्तो रिलेटेड कुरा गरेछ के डीए मा है सो अब आउँ क्वेशन आउँछ सी कहाँ आउँछ त Particulates in the atmosphere are thought to cause inflammation through the body, which has been linked to preterm labor and consequently to low birth weight. Now, C can be in the middle or in the end. Yes, BECDA पनि हुन सक्छ अथवा BEDAC पनि हुन सक्छ किन ग्रुपिङ हो नि त लेडलाई सँगै हाल्नु पर्यो अनि एटमोस्फियरलाई सँगै हाल्नु पर्यो है तर एटलिस्ट
I was expecting BE सँगै र DA सँगै के कति जनाको हेरौँ न BE सँगै छ कि छैन DA सँगै छैन है BE DA ओके उल्टा पुल्टा भएको छ यो पनि बर्बाद जुल भइसक्यो यहाँ Okay, so the right answer is BECDA, right? B को E सँग कनेक्सन भयो each pollutant हैन अनि अब बल्ल इन अ डिफरेन्ट वे भनेछ नि अब बल्ल एक्सप्लेन गर्दैछ के कसरी भनेर एयरमा भएकोले कसरी एटमोस्फियरमा भएकोले कसरी भनेर के अनि बल्ल एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिदैछ के So the right answer is BECDA, right? BECDA. तर 100% right नभएको भए पनि even if this was like BEDAC ए ओके सर्टेन पोइन्टसम्म चाहिँ हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्यौँ है भनेर बुझेछ के यसले पनि तर अब उल्टा पाल्टा भएको छ माथिको तलको माथि हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै अब सिचुएसन बिग्रेछ है हामीले अझ पनि मेहनत गर्नुपर्छ भनेर बुझेछ है ल ओके नो वरिज
ल अब 6 वटा सेन्टेन्सेस छ है interestingly different people have different answers यहाँ कसैले B A F B ओहो कता कताबाट स्टार्ट भएको छ general and independent sentence that is our focus general and independent B मा जसले जसले B बाट स्टार्ट गरेको छ In a 2011 study of babies born in New Jersey and Pennsylvania, Reed Walker of the University of California, Berkeley, and I focused on mothers who lived near easy pass electronic toll plazas before and after they began operating. Is this general? Or A, reducing pollution can have immediate benefits for pregnant women and newborns? B त एउटा सर्वे हो के सर्वे उनीहरूले सर्वे गरेको तर मोर जनरल इज ए F मा के भनेछ startlingly भनेको surprisingly the introduction of easy pass reduced the incidence of low birth weight by more than 10% in the यो भनेको एउटा पोजिटिभ पोर्सन हो तर इजी पास भनेर त तिम्रो बी मा मात्र बल्ल त एक्सप्लेन गरेको छ इजी पास भनेको के हो नि अनि उले इलेक्ट्रोनिक टोल प्लाजास भनेर भनेको छ नि त्यो चाहिँ नि एक्सप्लेनेसन भयो क्या अनि अर्को कुरा सर्वे पहिला गर्नु पर्यो नि अनि बल्ल त यसको रिजल्ट आउँछ एफ मा रिड्युस द इन्सिडेन्स भनेको छ के हेर है यो के हो भन्दा यो प्याराग्राफमा के भन्दैछ भन्दा प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई पोल्युसनले कतिको बेनिफिट गर्छ अथवा हार्म गर्छ है अब इजी इलेक्ट्रोनिक टोल प्लाजास भन्ने इन्ट्रोड्युस गर्नुभन्दा अगाडि र पछाडि हामीले एउटा स्टडी गर्यौं रे त्यो स्टडीमा के भएछ भन्दाखेरि कतिपय आमाहरूलाई चाहिँ नि त्यो इजी पासको सँगै नै बस्ने आमाहरू रहेछ त्यहाँ हैन हु लिभड नजिकै अनि अरु कोही चाहिँ नि हु लिभड अ लिटल farther. So one group of people, one group of mothers lived near the plazas, another group of people or mothers lived farther from the plazas. अनि के गर्यो भने दुबईलाई चाहिँ ट्राफिक बाट एक्सपोज गरिदियो रे के हैन दुबईले चाहिँ अब ट्राफिक त्यहाँ कारहरु आइरा हुन्छ बसहरु भेहिकल्सहरु आइरा हुन्छ त्यो एक्सपोज गरिदियो तर त्यो इजी पास भन्ने अपरेसनमा आउनु भन्दा अगाडि के भन्छ त भन्दा जो आमाहरुलाई चाहिँ मोर पोल्युसन सँग एक्सपोज भएको छ नि तिनीहरुको इफेक्ट बुझेछ के तिनीहरुलाई कतिको असर पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ बुझेछ डी मा त्यसो भन्छ अनि ई मा भनिन्छ कि इजी पास इन्ट्रोड्युस गरेपछि चाहिँ पोल्युसन एकदमै घटेको छ किन भन्दा त्यो इजी पास भनेको कस्तो भन्दाखेरि टोल भनेको थाहा छ What is toll? Yes, पैसा yes जस्तै हाम्रो नेपालमा पनि कता कता नाकामा थानकोटमा जाँदाखेरि पैसा लिन्छ नि रोड ट्याक्स के भनेर पैसा तिर्ने त्यसो गर्छ नि यो पनि टोल भनेको चाहिँ नि त्यो रोड युज गरेको भएर चाहिँ पैसा तिर्नु पर्छ के किनभने त्यो प्राइभेट रोडहरु हुन्छ के हैन कोही व्यक्तिगत मान्छेले युज गरेको के बनाएको रोडलाई चाहिँ नि हामीले पैसा तिरेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो पैसा यसो भयो अनि इलेक्ट्रोनिक भयो नि त इलेक्ट्रोनिक प्लाजाहरु भन्नुबित्तिकै त्यहाँ मान्छे कुर्नु परेन के पैसा तिर्नलाई कुर्नु परेन नकुरेपछि के भयो त त्यहाँ ट्राफिक कन्ट्रोल भयो अनि त्यहाँ पोल्युसन कन्ट्रोल भयो के किनभने इलेक्ट्रोनिकली त्यो कार त्यहाँबाट पास हुनुबित्तिकै पैसा काट्यो कार त्यहाँबाट पास हुनुबित्तिकै पैसा काट्यो त्यहाँ कुर्नु परेन त्यो ड्राइभरले पैसा तिर्नलाई कार्डबाट सिधै डाइरेक्ट डेबिट भइसक्यो त्यहाँ पैसा भने what they understood was easy pass introduce गरेपछि कारहरु सुई जान सक्यो नि त अनि त्यसले गर्दा पोल्युसन कम हुँदै गयो के है सो फाइनली इजी पास इन्ट्रोड्युस गरेपछि
लो बर्थ वेटै घट्यो अरे के हेल्दी पिपल हेल्दी बच्चाहरू चाहिँ नि जन्मिन थाल्यो अरे के बाई मोर देन 10% इन द नेबरहुड्स नियर द टोल प्लाजासँगै बस्ने आमाहरूले चाहिँ नि हेल्दी बच्चाहरू पाउन थाल्यो अरे के द राइट अर्डर इज के थाहा छ मैले केही चेन्जै गरेको छैन यत्तिकै हेरेको थिएँ मैले के गर्दो रहेछ भनेर A B C D E एफ निर्मलको भेरी इम्प्रेसिभ निर्मलको एफ एउटा बिग्रेछ है अरू बाँकी सबै मिलेछ र ABCDE अनि एफ एउटा बिचमा उसले किन घुसाएको चाहिँ थाहा भएन मैले ए कहाँ हाल्ने मलाई मेसै नभएर हो कि त्यो ए कहाँ आखिर त्यो ए नै माथि होइन हो मैले स्टार्टिङली भनेको फर्स्टली भनेको जस्तो लाग्यो स्टार्टिङली हो स्टार्टिङ होइन कि स्टार्टलिङ भनेको सरप्राइजिङली अदरवाइज सबै मिल्थ्यो होइन निर्मल मेरो त्यो फर्स्ट टाइम माथि थियो त्यो खै पछि बल्ल याद आएर जस्तो यो तल प्रब्लम यस यो त एउटा ऊ हो कि रिजल्ट हो कि त्यो सर्वेको रिजल्ट बुझ्यो सो 2/5 लुक कतिको यो एकदमै खास एकदमै सजिलो थियो यो एउटा यो जेनरल सेन्टेन्स भयो होइन अब यसैलाई उसले प्रुभ गर्न खोजेको हो कि यो सर्वेले चाहिँ गरेर उसले चाहिँ हाउ रिड्युसिङ पल्युसनले चाहिँ कसरी बेनिफिट गर्छ भनेर चाहिँ नि खोजेको हो क्या उसले अनि एउटा चाहिँ यो फर्स्टमा चाहिँ के अरे रिसर्च एक्सप्लेन गर्यो होइन कस्तो खालको रिसर्च थियो कहाँ गरेको भनेर अनि त्यो रिसर्चमा के गरेको हामीले भन्दा दुईजना ग्रुपलाई हामीले ट्याली गरेको both group of mothers first group कहाँ हो who lived a little farther अनि those who live near so एउटा ग्रुप भयो नियर बस्ने अर्को ग्रुप भयो farther बस्ने पछाडि के अरे टाढा बस्ने भने अब डी मा चाहिँ बोथ ग्रुप अफ मदर्स भन्ने भन्यो कि अनि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सपोज गर्यौं रे तर बिफोर यता हेर न यही भनेछ बिफोर एन्ड आफ्टर दे बिगन अपरेटिङ बिफोर इजी पास चाहिँ नि मोर पल्युसन थियो हैन अनि इजी पास भइसकेपछि चाहिँ नि पल्युसन रिड्युस भयो रे अनि सरप्राइजिङली उनीहरूले चाहिँ बर्थ रेटमा पनि राम्रो देख्यो रे के बर्थ वेटहरु पनि राम्रो देख्यो रे के ओके मेक सेन्स अब अलिकति अझ पनि आइडियाहरु बिल्ड अप हुँदै जान्छ गइजा है
time up. Okay. Now those who don't have BC together नभएकोहरू BC together हुनुपर्छ है अरु अहिले छोड्दिउँ BC together हुनुपर्छ किन A stressful situation that triggers the release of hormones that orchestrate a range of physical changes associated with the fight or flight response. कुनै पनि सिचुएसन स्ट्रेसफुल छ भने उले एउटा खालको डिफरेंट खालको हर्मोन्स दिन्छ जसले चाहिँ फिजिकल चेन्जेसहरु हुन सक्छ त्यो हर्मोन्सहरु चाहिँ सम अफ दिस हर्मोन्स इन्क्लुडिङ कोर्टिजोल अब कोर्टिजोललाई एक्जाम्पल को रूपमा लिएर उले एक्सप्लेन गरेको छ के have been linked to preterm labor के कस्तो कस्तो फिजिकल चेन्जेस हुन्छ भन्दा preterm labor हुन सक्छ which in turn leads to low birth weight हैन Now those who don't have CE together नभएकोहरुले पनि गल्ती गरेको छ है किन भन्दा hey look cortisol grouping हैन cortisol को कुरा गरेछ भने पहिला cortisol को कुरा सकाउनु पर्दैन So high circulating levels of cortisol in the mother during pregnancy may damage the fetus's cortisol regulation system, making it more vulnerable to stress. So grouping BCE सँगै आउनै पर्छ जब चाहिँ आको पनि छ कतिवटामा हैन सबैले mostly you have written like that. अब आउँछ A हो कि D हो फर्स्ट सेन्टेन्स चाहिँ नि के हो त A हो कि B हो Stress disproportionately impacts the poor who have chronic worries about paying bills, for example, and also harms fetuses. A comes first. Kina bhanda situation ko kura ani hormones ko kura bhanda pani impacts. Kasto khalko impacts? It could be anything. Stress impacts the poor and also harms fetuses. तर कसरी हार्म हुन्छ भनेर चाहिँ B मा भनेको छ के hormones release गर्छ रे उले. So A is general and independent whereas B is a little more specific than A. Making sense? अनि अब आउँछ यो D चाहिँ नि लास्ट मा. पहिला A भन्यो अनि B cortisol को कुरा गर्नलाई उले BCE गर्यो अनि बल्ल and अब अर्को पार्ट के behavioral मदर को कुरा गरेछ के अब fetus कुरा गर्यो अब चाहिँ मदर मा पनि यस्तो स्मोकिङ ड्रिंकिङ को कुराहरु आउन सक्छ रे के यसमा पनि मैले धेरै चेन्ज गरेकै थिएन wanted to see how you guys react Yes. So A, B, C, E, D. Okay, खासमा चाहिँ. As I said, B, C, E सँगै हुनै पर्यो नमुना. अब बुझ्यो B, C, E किन सँगै छ, C, E किन सँगै छ. So remember these rules. Grouping, cortisol. Suppose यहाँ cortisol एउटा अनि अर्को कुनै अरु अब जस्तै some other hormone को कुरा गरेको रहेछ भने पनि छ नि पहिला cortisol को सकाउने अनि बल्ल अर्को hormone को कुरा गर्ने हो के